علم میں اضافے کے سبب حصول تعلیم کے لیے ہمیں کسی نہ کسی تعلیمی ادارے اور کتابوں سے منسلک ہونا پڑتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہمیں اچھی تربیت کے لیے اپنے والدین، استاد یعنی معلم اور اپنے معاشرے کے معزز احباب کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس سبق میں ہم ایک نظم لے کے آئے ہیں آپ کے درمیان، جس کا عنوان ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ دراصل یہ چھٹی جماعت کے اردو کتاب فروزہ سے متعلق ہے، جو سبق 11 یعنی کہنا بڑوں کا مانو ہے۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی خوبصورت نظموں میں سے ایک ہے، اور اس نظم کے حوالے سے سب سے پہلے آپ ترنم کے ساتھ اس نظم کو سنیں گے اس ویڈیو کے متعلق۔ اس کے بعد اب اس سے کے تمام سوال و جواب کو بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم دیکھتے ہیں کہ سبق کے متعلق کن کن چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ پہلے ہے معنی الفاظ، یعنی مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، سوچیے اور جواب دیجیے۔ اس کے بعد خالی جگہوں کو پر کرنا، مکمل کرنا ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، الفاظ کے واحد سے جمع بنانا، ان الفاظ کی ضد لکھیے۔ اس کے بعد مصروں کو مکمل کیجیے، اور اس کے ساتھ میں کچھ عملی سرگرمیاں بھی دی گئی ہے۔ اس نظم کو زبانی یاد کیجیے اور درجے میں اپنے دوستوں کے ساتھ سنائیے۔ تو اس طریقے سے تمام سوالوں کے جواب آپ ہماری اس ویڈیو کے ہی سیریز میں دیکھ پائیں گے، اور اس نظم کو سب سے پہلے ہم آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے اب آپ کے درمیان پیش ہے یہ نظم ترنم کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر کمپلیٹ سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو۔ اے بھولے بھالے بچوں، اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو۔ اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو۔ حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو۔ اے چاہو اگر بڑائی، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو۔ اچھا چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو، چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ اے بھولے بھالے بچوں، ماں باپ اور استاد، ماں باپ اور استاد سب ہیں تمہارے رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں تمہارے رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے رحمت۔ کڑوی نصیحتوں میں، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت۔ چاہو اگر بڑائی، کہنا بڑوں کا مانو۔ اے بھولے بھالے بچوں، اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو۔ اے بھولے بھالے بچوں، ماں باپ کا عزیزوں، ماں باپ کا عزیزوں،
مانا نہ جس نے کہنا ماں باپ کا عزیزوں، مانا نہ جس نے کہنا دشوار ہے جہاں میں، عزت سے اس کا رہنا دشوار ہے جہاں میں، عزت سے اس کا رہنا ڈر ہے پڑے نہ صدمہ، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ، ذلت کا ان کو سہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ، ذلت کا ان کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، ہے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت، دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت، دنیا میں پائی عزت، دنیا میں پائی عزت، عقبیٰ میں پائی راحت، دنیا میں پائی عزت، عقبیٰ میں پائی راحت، ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں کی دولت، ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں کا دولت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، اے بھولے بھالے بچوں، سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے، سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے، پاؤ گے مال و دولت ان کی نصیحتوں سے، پاؤ گے مال و دولت ان کی نصیحتوں سے، پھولو گے اور پھلو گے، پھولو گے اور پھلو گے ان کی ملامتوں سے، پھولو گے اور پھلو گے ان کی ملامتوں سے، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ، سایہ خدا کا جانو، اے بھولے بھالے بچوں۔ اور الطاف حسین حالی کے اس آخری بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی، تم کو خبر نہیں کچھ اپنے بھلے برے کی، تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، ہے بہتری اسی میں ہے جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو،
اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ سایہ خدا کا جانو، اے بھولے بھالے بچوں۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔ اس ویڈیو میں چھٹی جماعت کے اردو کتاب فیروزہ کے متعلق مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم، جس کا عنوان ہے سبق 11 کے حوالے سے کہنا بڑوں کا مانو۔ تو کہنا بڑوں کا مانو نظم آپ کے درمیان پیش ہے، یہ تحریری شکل۔ اس حوالے سے ہم پہلے اس نظم کو پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے پچھلے اسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ترنم کے ساتھ میں نے نظم پیش کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی۔ اس کے بعد اس میں ہم دیکھیں گے معنی یاد کیجئے، جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سوچیے اور جواب دیجئے میں جو سوال و جواب ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے بھریے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے، دیے ہوئے واحد الفاظ سے جمع بنائیے، ان الفاظ کی ضد لکھیے، مصروں کو مکمل کرنا، اور غور کیجئے کا مختصر حصہ جو نظم کے حوالے سے تشریحی کے طور پہ دیا رہتا ہے، یا کوئی کہانی یا مضمون ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے وہ خلاصے کے طور پہ دیا رہتا ہے۔ عملی سرگرمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو سب سے خاص ہوتا ہے ہمارے سبق کے متعلق وہ یہ کہ سبق کے جو خاص موضوع ہوتے ہیں اس کا خلاصہ یا نظم کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سوال و جواب ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ اس ویڈیو کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات یا ناظرین کو کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہ ہو، اور تمام تر سوالات کے جوابات بخوبی سہل انداز میں آپ کے درمیان واضح ہو جائیں، پتہ چل جائیں، معلوم ہو جائے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، اور آپ سے مؤدبانہ اپیل اور گزارش ہوگی کہ اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے تاکہ اگلی کوئی بھی ویڈیو جب اپلوڈ کی جاتی ہے سبق کے حوالے سے تو آپ کے پاس پہنچ پائے۔ تو آئیے اب بغیر کسی تمہید کے اس سبق کی شروعات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ کے درمیان کہنا بڑوں کا مانو۔ اے بھولے بھالے بچوں کہنا بڑوں کا مانو، سر پر بڑوں کا سایہ سایہ خدا کا جانو، حکم ان کا ماننے میں برکت بڑی ہے جانو، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں تمہاری رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے رحمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ اور مولانا الطاف حسین حالی اگلے بند کے اعتبار سے اس نظم کے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت، دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت، دنیا میں پائی عزت عقبہ میں پائی راحت، دنیا میں پائی عزت عقبہ میں پائی راحت، ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں کی دولت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے، سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے، پاؤ گے مال و دولت ان کی نصیحتوں سے، پھولو گے اور پھلو گے ان کی ملامتوں سے، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ اور آخری بند کے اعتبار سے مصروں کی ترتیب دیتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ تو یہ نظم تھی جس کے حوالے سے میں نے
बुलंद ख्वानी के साथ नज़्म के हवाले से भी तरतीब तरन्नुम के साथ इसको रखा है। मुश्किल अल्फाज के माने और बाकी चीज़ों को देखने के लिए आइए हम अपने PDF जो नोट्स बनाया हुआ है उस पर लेके चलते हैं, ताकि आपको कहीं कोई दुश्वारी ना हो। आप सबक के एतबार से इस स्क्रीन पे देख रहे हैं सबक की 11 कहना बड़ों का मानो, तशरीह इल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म का। पहला जो बार बार एक मिसरा आ रहा है, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, उसके हवाले से शायर का कहना है कि प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। अब नज़्म की तरतीब को समझते हैं। जो पहले बंद के एतबार से मैंने उसको नंबरिंग कर रखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ताकि हमारे तलबा व तालबात, नाजरीन, अहबाब कराम इस नज़्म के हवाले से तशरीह को बखूबी तौर पर समझ सकें। अब है पहले नज़्म के बंद के एतबार से है, बच्चों हमें हमेशा बड़े बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए, उनके अताअत यानी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। हमें बड़े बुज़ुर्गों के हुक्म को मानने से नेकी हासिल होती है। और फिर चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो के हवाले से कहते हैं कि फिर वही चीज़ें मैंने रिपीट किया है, रकम कर दिया है, ताकि आपको नज़्म की तरतीब को समझने में आसानी हो जाए। प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। दूसरे बंद के एतबार से शायर का कहना है कि वालिदैन और उस्ताद बच्चों के लिए मेहरबानी और रहनुमाई करते हैं, गलत कामों पर वह हमें रोकते और मशवरा करते हैं, सच्चे राह पर चलने की तलकीन करते हैं। और सारे प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। तीसरे बंद के हवाले से शायर का कहना है कि जो फ़र्द अपने वालिदैन यानी माँ और बाप की बातों पर अमल नहीं करते हैं, वैसे बच्चे दुनिया में बेइज्जत या ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और उन्हें रुसवाई का गम झेलना पड़ता है। प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। चौथे बंद के एतबार से शायर मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि वैसे बच्चे या अफराद जिन्होंने दुनिया में अपने वालिदैन की नेक बातों पर अमल किया और उनकी फर्मा बरदारी करते रहें, उन्हें इस फ़ानी दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत यानी मौत के बाद की जगह दुनिया में सुकून मिलता है। यही वजह है कि ऐसे या वैसे अफराद दोनों जगहों में कामयाब होते हैं। प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदारों वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। पांचवें बंद के हवाले से शायर का कहना है कि वालिदैन और उस्ताद के ज़रिए से ही हम अच्छी और नेक तालीम हासिल करते हैं और उनकी तरबियत के माने बताए गए तौर तरीके, अच्छे ढंग तहजीब से बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी अच्छी बातों से ही हमें दौलत हासिल होती है और अच्छे मशवरों से हर जगह कामयाब होते हैं। इसके हवाले से फिर वही चीज़ दोबारा कि चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो के हवाले से है। प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदारों वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। और आखिरी बंद के एतबार से शायर मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं कि उम्र के एतबार से इंसान की ज़हनी सलाहियत में इजाफ़ा होता है। कमसिनी में अच्छे और बुरे की पहचान करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है वैसे वैसे अक़ल परवान चढ़ती है। हमें बचपन में बड़ों की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। प्यारे और मासूम बच्चों, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रहनुमाई चाहते हो
तो बड़े बुज़ुर्गों यानी उस्ताद, वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह की अच्छी और नेक बातों पर अमल करो। तो ये पूरे नज़्म का मैंने तशरीह आपको बंद के एतबार से बताया है, जो कि मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की खूबसूरत नज़मों में से एक शुमार की जाती है। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मानी को देख लेते हैं। रहमत यानी मेहरबानी, अमृत यानी वह चीज़ जिसको पी कर हमेशा के लिए ज़िंदगी हासिल हो जाए, नसीहत यानी अच्छी बातें, अज़ीज़ यानी प्यारा, दुश्वार के माने मुश्किल, सदमा के माने गम, ज़िल्लत यानी रुसवाई या बेइज्जती, अताअत यानी फर्मा बरदारी, राहत यानी आराम और उक़बा यानी आखिरत। इस तरीके से जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं सबक के एतबार से। इसके अलावा मैंने भी 2-4 अल्फाज जो मुश्किल हैं आपके सबक के, आपके मालूमात के मुतालिक, वो भी रकम कर रखा है, यानी बरकत, नेकी, इल्म व हिकमत यानी पढ़ाई लिखाई में ज़हीन, मर्ज़ी यानी चाह, अक्ल यानी जहन या सोच। आइए अब इस सबक से मुतालिक सोचिए और जवाब दीजिए। में सवाल और जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, सर पर बड़ों का साया, साया खुदा का जानो का क्या मतलब है? जवाब, बच्चों के तालीम और तरबियत और रहनुमाई के लिए खुदा की जानिब से वालिदैन यानी उस्ताद, वालिदैन माँ बाप या उस्ताद को एक नेमत बनाया गया है। उनके बताए हुए राह पर चलकर हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। दूसरा सवाल है, माँ बाप का कहना न मानने से क्या सहना पड़ता है? जवाब है, माँ बाप का कहना न मानने से हमें दुनिया में ज़िल्लत, ज़ाल लाम ते हैं, ज़िल्लत यानी कि रुसवाई या बेइज्जती सहना पड़ता है। तीसरा सवाल है, माँ बाप के अताअत से दोनों जहां में क्या मिलता है? जवाब है, माँ बाप की अताअत से दोनों जहां में इज़्ज़त और राहत मिलती है। चौथा सवाल है, बड़ों का कहना मानने से क्या फ़ायदा हासिल होता है? जवाब है, बड़ों का कहना मानने से मंदरजा झेल खूबियाँ हासिल होती हैं। मंदरजा झेल के माने नाजरीन होता है तलबा व तालबात, चूँकि अक्सर व बेशतर कई बार मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं तो हमें परेशानी होती है। मंदरजा झेल के माने होता है नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित, जिसको फॉलोइंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा जवाब उसका इस तरीके से है, पहले में कौन कौन सी खूबियाँ हमारे अंदर आती है बड़ों का कहना मानने से? पहला है नेकी, दूसरा इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर करना, तीसरा बेखौफ होकर जीने की क़ुव्वत, चौथा शोहरत या मकबूलियत मिलती है, पाँचवा दुनिया में इज़्ज़त और मरने के बाद अच्छी राहत, छठा बेहतरीन तौर तरीक़े और सातवां कामयाबी के मंजिल। अब इस सबक के मुतालिक अगले मरहले में देखते हैं। खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। तो पहले में है, माँ बाप और उस्ताद सब खुदा की खाली जगह हैं, तो क्या है? रहमत। दूसरे में है, बड़ों का हुक्म मानने में बड़ी खाली जगह है, तो बरकत है। तीसरे में, अगर बड़ाई चाहते हो तो खाली जगह का कहना मानो, किसका? बड़ों का। चौथे में, माँ बाप की खाली जगह करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए? अताअत यानी फर्मा बरदारी। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करिए। वाक्य बनाना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। अल्फाज जो दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है साया, नसीहत, ज़िल्लत, राहत और सदमा। आइए साया के हवाले से जुमला देखते हैं। बच्चों पर वालिदैन का साया हमेशा रहता है। नसीहत, उस्ताद हमें अच्छी बातों की नसीहत करते हैं। ज़िल्लत का जुमला होगा, गलत करने पर इंसान ज़िल्लत महसूस करता है। राहत, नेक काम करने पर हमें राहत मिलती है। सदमा, नाफरमान औलाद दुनिया में रुसवाई का सदमा बर्दाश्त करता है। अब है नीचे दिए गए वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। वाहिद के माने एक वचन जिसको सिंगुलर बोला जाता है, और जमा के माने बहुवचन जिसको प्लूरल बोलते हैं। तो एक वचन से बहुवचन है, बच्चा, बच्चे। हुक्म, हुक्म का जमा हुक्मों नहीं होगा, बल्कि जो क़वायद की बुनियाद पे सही लफ्ज़ है वो अहकाम है। चूँकि अक्सर व बेशतर जो शुरुआती दर्जे होते हैं, दर्जात हैं, उसमें अक्सर व बेशतर परेशानी होती है, लेकिन छठे दर्जे में जब आप हैं तो दुरुस्त वाहिद और जमा आनी चाहिए आपको।
रहमत रहमतों, नसीहत की जमा है नसीहतों, दुश्वार दुश्वारियाँ। इन अल्फाज की ज़िद लिखिए, ज़िद के माने उल्टा, ठीक है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तो इज्जत इसकी ज़िद है ज़िल्लत, दुनिया आखिरत, सदमा का मुसर्रत, मुसर्रत के माने खुशी, दुश्वार खुशगवार, बड़े का होगा ज़िद छोटे। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। हुक्म उनका मानने में खाली जगह बड़ी है जानू, तो बरकत कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है खाली जगह अमृत। दुश्वार है जहाँ में खाली जगह से उनका रहना इज़्ज़त। और आखिर मिसरों को मुकम्मल करते हुए जुमला है माँ बाप की खाली जगह है दो जहाँ की दौलत तो अताअत। इस तरीके से नाजरीन इस सबक के हवाले से मैंने तमाम तर सवालात के जवाबात बहुत ही सहल अंदाज में पेश किया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लाइक करिएगा। अगर इस सबक के हवाले से किसी भी सवाल व जवाब को समझने में कोई दुश्वारी हुई हो तो आप कमेंट के ज़रिए से कीमती सुझाव, अपनी राय या कोई सवाल पूछ सकते हैं जिस पे आपको यकीनी तौर पे जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सबक के साथ। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, चूँकि हम छठी जमात यानी दर्जा के फ़रोज़ा जो किताब है उसका सिलसिलेवार वीडियो बना रहे हैं। और अभी ये आप 11वां सबक देख रहे हैं। इससे पहले फहरिस्त के बाद हमने तकरीबन 10 वीडियोस कंप्यूटर तक, हम से लेके कंप्यूटर तक का जो 10 सबक है उसको वीडियोस को अपलोड कर दिया है। और आने वाली वीडियोस भी आपके हमारे YouTube चैनल यानी अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सबा खैर, अलविदा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फ़िरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफिज़, शबा खैर।